Jai Shri Krishna Mitro. In last lecture, we can discuss about the structure of atom. Clear? And in structure of atom, in last lecture, we can think about the discovery of fundamental particles like proton, neutron and electron. How electron can be discovered, how proton can be discovered, how neutron can be discovered, what is the mass, what is the symbol, charge by mass ratio, what is the atomic mass unit of these particles, which we can study in the previous lecture. Clear? So, before the invention of fundamental particles of the atom, the study of atom is very difficult. Means કે જ્યારે એટમ્સ ની સ્ટડી કરવામાં આવે તો જ્યારે ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ્સની ડિસ્કવરી નહોતી થઈ, ડિસ્કવરી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન, તો ત્યારે એટમની સ્ટડી કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ હતી, બહુ મુશ્કેલ હતી. બટ આફ્ટર ધ ઇન્વેન્શન ઓફ ધીસ ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ્સ, the study of atoms becomes easy or more easy as compared to the past time. So now in this lecture we can study about the different types of atomic models which can explain the structure of atom. Now we can start with different type of atomic models which can be proposed by different scientists, which can give the different types of explanations and different types of conclusions on the basis of its experiment to explain the structure of atom. मतलब કે આપણે એવા એટોમિક મોડલની ડિસ્કશન્સ કરશું કે જે એટોમિક મોડલ ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટો દ્વારા ડિફરન્ટ એક્સપેરિમેન્ટ કરીને આપવામાં આવ્યા અને એના ઉપરથી એને કન્ક્લુઝન્સ આપી કે ભાઈ આ એક્સપેરિમેન્ટની મદદથી આવું કહી શકાય. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ કન્ક્લુઝન વી કેન સે ધેટ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ ઇઝ લાઈક ધેટ or arrangement of the fundamental particles in the atom is like that. Yes. But the first question is that why we can require the proper structure of atom? The first question is that why we can require proper structure of atom? Then some points which you can note here. For this account we can require a proper structure of atom. मतलब કે નીચેની ઇન્ફોર્મેશન, ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન આપણે ગેઇન કરવી હોય, એટમ માટે આપણે ઇન્ફોર્મેશનને ટૂંકમાં જો જોતી હોય, ક્લિયર, તો તમારે એટોમિક મોડેલને સ્ટડી કરવું પડે. એમાં ફર્સ્ટ to account the stability of atoms, to account the stability of atoms. Yes. मतलब કે એટમની સ્ટેબિલિટીને તમારે કન્સિડર કરવી હોય, એકાઉન્ટ કરવી હોય, મેઝર કરવી હોય, therefore you can require the proper structure of atom. Yes, એટોમિક મોડેલ આવ્યા એનું રીઝન શું? તો કે એટોમિક મોડેલ આવ્યા એનું રીઝન કે એટમને એક્સપ્લેન કરવો હતો. તો why we can explain the atom? Because first we can account the stability of atoms, and this next reason for which we can require the proper structure of atom is to compare the behavior of elements, to compare the behavior of elements to physical and in terms of physical and chemical properties. Means if you can understand the physical and chemical properties of atom, or we can compare the behavior towards the physical and chemical properties of atom, we can require the proper structure of atom. Clear? It is the second point. Third point is explain the formation of different kinds of molecules from the atom. Explain the different types of molecules from the atoms. Means કે several atoms are combined to give a molecule. આપણે એટમ કમ્બાઇન થઈને મોલેક્યુલ જનરેટ થાય તો એ મોલેક્યુલને એક્સપ્લેન કરવા માટે, એ મોલેક્યુલને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે પણ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમની રિક્વાયરમેન્ટ થાય. ક્લિયર? તો ઇટ ઇઝ થર્ડ પોઈન્ટ. એન્ડ ધ ફોર્થ પોઈન્ટ વિચ વી કેન રિક્વાયર ફોર ધીસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઓરિજિન ઓફ ધ નેચર ઓફ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન એબ્ઝોર્બ્ડ ઓર ઇમિટેડ બાય એટમ. Yes, in short હું આમ પણ કહી શકું, to explain the behavior towards
electromagnetic radiation by emission and absorption phenomena. समझिए मित्रों, कोईपण एटम होय तो कोईपण एटम होय तो इलेक्ट्रोमेग्नेटिक रेडिएशन होय, मीन्स लाइट रेज होय के कोई गामा रेज होय, एक्स रेज होय, वोटेवर होय, यूवी रेज होय, तो एना प्रत्ये બે પ્રકારની બિહેવિયર દર્શાવે. ઇટ ઇમિટ્સ ધ રેડિયેશન. જો ધારો કે આપણે સપોઝ કે કોઈ એટમ હોય, it is atom, we can apply the electromagnetic radiation. Yes, it can emit some lights from them and it can absorb some lights from them. એટલે કે જો આપણે અંડરસ્ટેન્ડ કરવું હોય કે એમાંથી કેટલી લાઇટ ઇમિટ થઈ, કયા વેવલેન્થની લાઇટ ઇમિટ થઈ, ઇમિશન પામી, અથવા તો કઈ લાઇટ એની અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ, આ જો આપણે એક્સપ્લેન કરવું હોય, જો આપણે સ્ટડી કરવું હોય, we can require the structure of atom. Yes, that is the main requirements to study the structure of atom. Therefore, we can require the atomic models. If we can require the properties of atom, then we can require the proper structure of atom, and for the proper structure of atom, we can have some atomic models. First atomic model which you can study here is Thomson's model of atoms. Thomson's model of atom. First model which you can study here is Thomson's model of atom. Scientist Thomson give first model to explain the atom in 1898. 1898, J.J. Thomson gives this theory or gives this model. Yes, according to the J.J. Thomson, it can say that atom possesses spherical shape. Atom possesses spherical shape with the diameter is near about 10 raised to minus 20, with radius 10 raised to minus 10 meter. Yes, first one I have consideration keri. The atom is nothing but spherically shaped. The radius of this atom is near about 10 raised to minus 10 meter. આવી એને ફર્સ્ટ એઝમ્પશન્સ આપી, મતલબ એક સ્ટડી કરીને એક એક્સપ્લેનેશન આપ્યું કે જે શેપ છે એટમનો એ સ્ફેરિકલ છે, અને ઇફ યુ કેન કાઉન્ટ ધ રેડિયસ ઓફ ધીસ સ્ફિયર then it is near about 10 raised to minus 10 meter. Yes, in which charge is uniformly distributed. In which charge is uniformly distributed. એનો મતલબ સમજીએ કે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ નો મતલબ શું? યસ ઓર નો? તો એવું કીધું કે આમાં જે ચાર્જ છે યુનિફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ છે, મતલબ એવો કે according to the J.J. Thomson's model, charge is spread through the sphere. આ સ્ફિયર ની અંદર ચાર્જ બધી જગ્યાએ હશે. યસ ઓર નો? યસ. યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ નો મતલબ એવો થયો કે આ સ્ફિયર ની અંદર બધી જગ્યાએ પોઝિટિવ ચાર્જ હશે, બધી જગ્યાએ નેગેટિવ ચાર્જ પણ હશે. યસ, એ પોઝિટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ કેવી રીતના સ્પ્રેડ થયેલો હશે એને આપણે એક્સપ્લેન કરીએ. તો ફર્સ્ટ તો એણે એવું કીધું કે આ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ચાર્જ થયેલો હતો એ પોઝિટિવ ચાર્જ હતો. પોઝિટિવ ચાર્જ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ યુનિફોર્મલી, મતલબ કે આ જે સ્ફિયર છે એમાં બધો પોઝિટિવ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો છે. ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ ચાર્જ which is distributed through the sphere. Clear? Next, એને એવું કીધું કે the electrons are present in this atom as the electrons, and electrons ને હું આમ લખીશ, the electrons are present in the atom like watermelon. મીન્સ વોટરમેલનની અંદર જેવી રીતના એના સીડ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા હોય, સેમ એટમની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો હોય. મતલબ આમ
કે આપણે તરબૂચ લઈએ વોટરમેલન, તો એને આપણે કટ કરીએ તો જે વોટરમેલન છે એની અંદર જે એનું માસ છે એ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ પોઝિટિવ ચાર્જ છે. એનું જે આખું માસ છે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ પોઝિટિવ ચાર્જ છે. બટ આપણે એની અંદર નેગેટિવ ચાર્જ મીન્સ કે ઇલેક્ટ્રોનની પ્રેઝન્સ ચેક કરીએ તો એની અંદર જેવી રીતના સેમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા હોય સેમ વસ્તુ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા છે, એવું જે થોમ્સન એક્સપ્લેન કરતા હતા. Electron is distributed like that in all places but distributed through the some distance. Yes, આ પોઝિટિવલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ચાર્જ હતો કે જે યુનિફોર્મ હતો, બધી જગ્યાએ સેમ પોઝિટિવ ચાર્જ હતો. એ પોઝિટિવ ચાર્જની અંદર ઇન બિટવીન ઇલેક્ટ્રોન્સ પ્રેઝન્ટ હતા કે જે નેગેટિવલી ચાર્જ છે. યસ, એન્ડ ધીસ મોડેલ ઇઝ એકોર્ડિંગલી ઓર નિયરલી લાઇક ટુ ધ વોટરમેલન. મતલબ કે આ જે થોમ્સન એક્સપ્લેન કરતો હતો એટમને, એ મોડેલ કોના જેવું લાગતું હતું? તો કે મોડેલ લગભગ વોટરમેલન જેવું લાગતું હતું. કે વોટરમેલન એ એક એટમ છે એવું આપણે કન્સિડર કરીએ. યસ, એની અંદર જે માસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલું છે બાકીનું એ બધું પોઝિટિવ ચાર્જ છે અને એની અંદર જે સીડ્સ છે બી, બરાબર, એ બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ તરીકે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા છે. યસ, આવું એને એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. યસ, then it gives the names of this model. This model is also known as the plum pudding model. Plum pudding model. Second name of this model is raisin pudding model. Raisin pudding model. And the third name of this is watermelon model. Watermelon model. Clear? Because it can be very easily explained with the help of watermelon. Yes or no? Yes. Now, the very important information which can be obtained from this model is that the mass of atom is assumed to be uniform distributed over the atom. मतलब कि mass of atom is distributed uniformly over the atom. આ મોડેલની ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક આ હતી કે એ મોડેલની મદદથી આપણે એવું અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યું કે ભાઈ એની અંદર જે માસ ઓફ એટમ છે એ થ્રુ આઉટ ધ એટમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલું છે. મતલબ એવો કે માસ ઓફ એટમ બધી જગ્યાએ છે. અહીંયા પણ માસ ઓફ એટમ મળે છે, અહીંયા પણ કંઈક માસ છે, અહીંયા પણ છે. ઓલ સ્પેસ કન્ટેન અ માસ ઓફ એટમ. બટ રિયલી ઇટ ઇઝ ફોલ્સ because we knows that from the modern theories the mass of atom is only and only distributed in the nucleus. This space are vacant. Uniform model આવું કહે છે. બટ આ એક્સપ્લેન કરવાની અંદર આ બધી જગ્યા આ જે સ્પેસ છે એ એમ્પ્ટી છે, ખાલી છે. માસ ખાલી અહીંયા જ ઓબ્ટેન થાય આપણને કે માસ બધું અહીંયા કોન્સન્ટ્રેટેડ થયેલું છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય, બરાબર. બટ આ એક્સપ્લેન મોડર્ન થિયરી આવું કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન અહીંયા છે. Proton and neutron are present on nucleus and electrons are moves in between or in around of the nucleus. આ વચ્ચેની સ્પેસ ખાલી છે. પણ એ સમજવામાં આ જે થોમ્સનનું મોડેલ ફેલ ગયું. એટલે એણે આવું કીધું હતું કે ભાઈ માસ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે, પણ જનરલી એકોર્ડિંગ ટુ ધ મોડર્ન થિયરીઝ ઓફ એટમ કે એ વસ્તુ લિમિટેશન્સ વાળી છે, ફોલ્સ છે, આવું ખરેખર નથી હોતું. પણ થોમ્સને આવો આઈડિયા લગાડ્યો. ક્લિયર? So it is a very important information which can be obtained by the Thomson, but it is false. Clear? But in 1906, Sir J.J. Thomson was awarded with the Nobel Prize in the field of physics to explain the theoretical and experimental investigation on the conductivity of electricity of gas. Yes, but 1906 ની અંદર સર જે થોમ્સનને નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યું, which can be given for the study of theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gas. કે જે ગેસ ઇલેક્ટ્રિસિટીને કંડક્ટ કરે છે એના માટેના થિયરિટિકલ અને એક્સપેરિમેન્ટલ એક્સપ્લેનેશન માટે એને નોબેલ પ્રાઇઝ એનાયત કરવામાં આવ્યું, આપવામાં આવ્યું. બસ અહીંયા સર જે થોમ્સનનું મોડેલ આવીને અટકી ગયું. બસ આના સિવાય કાંઈ એક્સપ્લેન ન કરી શકું. સર જે થોમ્સને આટલું એક્સપ્લેન કર્યું કે ભાઈ સ્ફેરિકલ શેપ છે, એનો રેડિયસ નિયર અબાઉટ આટલું છે,
એમાં યુનિફોર્મલી પોઝિટિવ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું છે, એમાં વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક ક્યાંક ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા છે, લાઈક વોટરમેલન. અને એના ઉપરથી એને ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આઈપીથી ઇન્ફોર્મેશન યાદ હતી કે એમાં માસ જે છે એટમનું એ બધી જગ્યાએ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે, બટ ઇન જનરલ, in real, it is not possible. Clear? So we can study the next model to explain the structure of atom, which is Rutherford's model. Which is Rutherford's model. Clear? Or Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford's nuclear model of atom or Rutherford's model of atom. It is very important. Rutherford, it is a scientist, and its student studies that make an experiment for the study of structure of atom. Rutherford અને એના સ્ટુડન્ટે સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમને સ્ટડી કરવા માટે એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો, જે સ્ટુડન્ટના નેમ પણ આપણને ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ગિવન છે, હેન્સ ગાઈગર એન્ડ અન્સ મર્સડન. ન યાદ એ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે રુથરફોર્ડ એન્ડ ઇટ્સ સ્ટુડન્ટ મેક વન એક્સપેરિમેન્ટ. યસ, એણે એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો કે જે એક્સપેરિમેન્ટ આ ટાઈપનો હતો. અહીંયા એણે સોર્સ લીધો, which is a source of alpha particle. Yes, alpha particle is positively charged. અહીંયા એક સોર્સ લીધો કે જે સોર્સમાંથી આલ્ફા પાર્ટિકલ્સને ઇમિટ કરી શકાય, which alpha particles contain a positive charge, and this model is also known as alpha particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment. આનું એક બીજું નામ પણ છે, because it can use the alpha particle and it can give the scattering. Therefore it is also known as alpha particle scattering experiment. Yes, અહીંયા શું કરવામાં આવ્યું હતું કે પ્લેટ રાખવામાં આવી. It is a lead plate and here it can take a photographic plate in round shape like that. It is a photographic plate. Which is coated with zinc sulfide. Clear? અત્યારે આપણે અહીંયા ટૂંકમાં ડ્રો નથી કરતા, પણ it is coated with zinc sulfide, જેથી કરીને આપણે ફ્લોરોસન્સ કે ફોસ્ફરસન્સ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ, જોઈ શકીએ. ક્લિયર? એન્ડ હિયર ઇટ કેન ટેક a very thin plate of gold. It can take a very thin plate of gold. That is a plate of gold or foil of gold, whatever, plate kyo કે foil kyo, લેવામાં આવી. Experimental arrangement complete? Yes. What is the experimental condition? કે એક સોર્સ લીધો આલ્ફા પાર્ટિકલ્સનો કે જે પોઝિટિવલી ચાર્જ હતો, બરાબર. પછી એને લેડ પ્લેટ લીધી, બરાબર, કે જે લેડ પ્લેટમાંથી આલ્ફા પાર્ટિકલ્સને પાસ કર્યા. આલ્ફા પાર્ટિકલ્સને પાસ કર્યા બાદ એણે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ જ્યાંથી નીકળતા હતા એ જ પ્લેસ ઉપર એક બહુ થીન એવી ગોલ્ડની પ્લેટ રાખી અને એની ફરતે એરાઉન્ડ ધીસ ઇટ કેન ટેક અ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ વિચ ઇઝ કોટેડ વિથ ઝિંક સલ્ફાઇડ. હવે શું તો કે અહીંયાથી જ્યારે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ સ્કેટર થયા, અહીંયાથી જ્યારે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ ઇમિટ થયા, ત્યારે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ અહીંયાથી આવી રીતના આમ થ્રુ આઉટ ધ ગોલ્ડ પ્લેટ નીકળી ગયા. યસ, મોટા ભાગના આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ હતા એ થ્રુ આઉટ ધ ગોલ્ડ પ્લેટ નીકળી ગયા, જ્યારે some alpha particles are scattered toward these directions, this direction, in some one go back. સમજાણું કાંઈ? જે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ હતા એને આપણે બોમ્બાર્ડમેન્ટ કર્યું ગોલ્ડની ફોઇલ ઉપર, તો શું થયું તો કે ગોલ્ડની ફોઇલમાંથી મેક્સિમમ આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ પાસ થઈ ગયા. યસ, વિચ યુ કેન એક્સપ્લેન બાય ધ સેકન્ડ ફિગર. સમ પાર્ટિકલ્સ આર સ્કેટર્ડ. સ્કેટર્ડ છે એ ખબર કેમ પડી તો કે મોટા ભાગના પાસ થઈને અહીંયા મળ્યા, પણ સ્કેટર્ડ છે એ ખબર એટલા માટે પડી કે ઝિંક સલ્ફાઇડની
જે લેયર આપણે કર્યું હતું ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર અહીંયા પણ આપણને સ્પાર્ક થતો જોવા મળ્યો. ક્લિયર? મીન્સ ધેટ some particles are scattered. Some particles are scattered. Now it is explained with the help of this figure very clearly. આ જે ગોલ્ડની ફોઇલ છે એની અંદર ગોલ્ડના એટમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા. ઇટ ઇઝ ધ એટમ ઓફ ગોલ્ડ. આ જે ગોલ્ડની ફોઇલ છે એમાં ગોલ્ડના એટમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા. Now we can bombard the alpha particle or beam of alpha particle. અહીંયાથી આપણે બોમ્બાર્ડ કર્યા. ક્લિયર? આવી રીતના આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ. તો એની અંદરથી શું થયું મિત્રો કે મેક્સિમમ આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ થ્રુ આઉટ ધ પાસ થઈ ગયા without deviation or without scattering, but some are scattered or deviate from the main path. થોડા ખાતા એ ડેવિએટ થી આવી રીતના અને અમુક એવા નીકળે કે જે ટોટલી રિવર્સ ગયા આવી રીતના. That is the explanation of alpha particles scattering experiment. આલ્ફા પાર્ટિકલ આપણે બોમ્બાર્ડ કર્યા ગોલ્ડની ફોઇલ ઉપર કે જેમાં ગોલ્ડના આવી રીતના એટમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા હોય. ગોલ્ડની ફોઇલ જેમાં ગોલ્ડના એટમ હોય મોટા ભાગના આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ થ્રુ આઉટ પાસ થઈ ગયા. સમ આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ આર ડિફ્લેક્ટેડ ઓર સ્કેટર્ડ. પોતાનો વે હતો જે પોતાનો રસ્તો હતો એ ચેન્જ કર્યો એને. એન્ડ વેરી ફ્યુ આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ આર ગો બેક. ક્લિયર? That is the experiment. Now what is the conclusion which we can made from this? Okay, first તો આપણે આવી કન્ક્લુઝન કરી કે આ એક્સપેરિમેન્ટ ઉપરથી કે મોસ્ટ ઓફ ધ આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ આર પાસ્ડ થ્રુ ધ ગોલ્ડ ફોઇલ and undeflected. મોસ્ટ ઓફ પાસ થઈ ગયા અને અનડિફ્લેક્ટેડ રહ્યા. સ્મોલ ફ્રેક્શન ઓફ alpha particles are deflected by a small angle. મતલબ એવો કે some alpha particles are deflected by very small angle. એ પણ એટલી બધી એંગલથી ડિફ્લેક્ટ ન થયા, સ્મોલ એંગલથી ડિફ્લેક્ટ થયા. and in rare case near about 1 in 20,000 alpha particles માંથી 1 rays એવું નીકળી કે ટોટલી રિવર્સમાં ડિફ્લેક્ટ થયું. Clear? Which is bounded back. Yes or no? These three informations which you can obtain from the atomic model of Rutherford. તો આપણને ફર્સ્ટ વ્યૂ થી તો આવું જ દેખાણું કે મોટા ભાગના સ્કેટરિંગ થયા સિવાયના નીકળી ગયા. અમુક ડિફ્લેક્ટ થયા, જે ડિફ્લેક્ટ થયાનો એંગલ પણ સ્મોલ હતો અને 20,000 માંથી એક જ એવું આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ નીકળ્યું કે જે ટોટલી બેક થયું. ક્લિયર? નાઉ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ ઓબ્ઝર્વેશન Rutherford makes some conclusions. આના ઉપરથી રુથરફોર્ડે કંઈક કન્ક્લુઝન્સ આપી. એ કન્ક્લુઝન્સ શું હતી? તો કે કન્ક્લુઝન્સ આવી હતી મિત્રો. યસ, ફર્સ્ટ કન્ક્લુઝન ઇઝ ધેટ મોસ્ટ ઓફ ધ સ્પેસ ઇન ધ એટમ ઇઝ એમ્પ્ટી. આ જે એટમ હતો એનો મોસ્ટ ઓફ સ્પેસ છે એમ્પ્ટી હતો. બીકોઝ કે એમાંથી આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ પાસ થઈ જતા હતા. મોસ્ટ ઓફ જે એટમનો પાર્ટ છે એમ્પ્ટી છે એટલે તેમાંથી આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ પાસ થઈ જતા. બટ સમ આર ડિફ્લેક્ટેડ. A few alpha particles which can have a positive charge is deflected. Means that અહીંયાથી કોઈ પોઝિટિવ ડિફ્લેક્ટ થયું તો એનો મતલબ એવો છે કે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ આગળ જો પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો અહીંયાથી ડિફ્લેક્ટ થયું તો આની આગળ પોઝિટિવ ચાર્જ જ હોય છે, કારણ કે નહીંતર એ એટ્રેક્ટ થાય. It means that center contain a maximum mass of the atom. First information which we can obtain from the Rutherford atomic model is that most of the mass of atom is concentrated in the nucleus. અને ન્યુક્લિયસ પણ કહી શકાય, સેન્ટર પણ કહી શકાય. or nucleon પણ કહી શકાય. Most of the mass of atom is concentrated on nucleus. Remaining all parts are empty. This is the second information which can be obtained from the experiment of Rutherford. Clear? So આનો મતલબ એવો નીકળ્યો કે જે થોમ્સન એઝ્યુમ કરતો હતો કે ભાઈ પોઝિટિવ ચાર્જ દરેક જગ્યાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે એ વસ્તુ રોંગ હતી. બીકોઝ જો આવું હોય તો ઓલ આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ આર ડિફ્લેક્ટેડ, કારણ કે પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા હોય તો અહીંયાથી ડિફ્લેક્ટ થવો જોઈએ, અહીંયા હોય તો અહીંયાથી, અહીંયા હોય તો આમ મોસ્ટ ઓફ ડિફ્લેક્ટ થઈ જવો જોઈએ, બટ થતા નથી. તેનો મિનિંગ એ નીકળ્યો
કે પોઝિટિવ ચાર્જ અથવા તો માસ ઓફ ન્યુક્લિયસ માસ ઓફ એટમ ઇઝ only and only considered as in the center, clear? So first information have you obtained there, second information have you obtained there. Now the third information which can be obtained from the Rutherford's nuclear model of atom or Rutherford's experiment is that volume occupied by the nucleus is very negligible as compared to the atom. मतलब એવો કે જો આપણે રેડિયસ કન્સિડર કરતા હોઈએ બરાબર એટમની 10⁻⁻10 મીટર, તો રેડિયસ ઓફ ન્યુક્લિયસ ઇઝ ઓનલી એન્ડ ઓનલી 10⁻15 મીટર. then the radius of nucleus is only and only 10⁻15 મીટર. मतलब કે જે એટમ છે એની અંદર જે ન્યુક્લિયસ છે કે જે પોઝિટિવ ચાર્જ કેરી કરે છે કે જેની અંદર પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન્સ પ્રેઝન્ટ છે એ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ એટમ બહુ નિગ્લિજિબલ વોલ્યુમ કન્ટેન કરે છે. સમજો હો, સપોઝ કે આની રેડિયસ 10⁻10 મીટર હોય એટમની, તો આની રેડિયસ ઓનલી એન્ડ ઓનલી 10⁻15 મીટર થાય. યસ, ઇટ ઇઝ અ નેગેટિવ પાવર મીન્સ વેલ્યુ ઇઝ સ્મોલ. કોઈ એમ કે સર આમાં ખબર નથી પડતી, તો એનું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઇફ વી કેન હેવ અ ક્રિકેટ બોલ, and we can consider it as a nucleus or center, then the radius of atom is about 5 km. કે તમે જો સેન્ટર ને કે ન્યુક્લિયસ ને ઓનલી એન્ડ ઓનલી એક ક્રિકેટ બોલ જેવડું કન્સિડર કરો, you can consider a volume of nucleus as a cricket ball, then the radius of atom is near about 5 kilometers. તો એટમની રેડિયસ 5 કિલોમીટર થાય. તો તમે સમજી શકો કે 5 કિલોમીટરની રેડિયસની કમ્પેરિઝનમાં ક્રિકેટના બોલની રેડિયસ કેટલી સ્મોલ છે. મતલબ કે બહુ એવો સ્મોલ પોર્શન છે કે જ્યાં પોઝિટિવલી ચાર્જ પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન કન્ટેન કરેલા છે. કારણ કે માસ તો એના કારણે જ છે, મોસ્ટ ઓફ માસ તો પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોનના કારણે જ છે. તો આ એક કમ્પેરિઝન આપી એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ રેડિયસ ઓફ એટમ, the radius of nucleus is very very small. એટલા માટે તો મોટા ભાગના પાર્ટિકલ્સ થ્રુ આઉટ પાસ થઈ જતા હતા. કારણ કે જો આની રેડિયસ સ્મોલ ન હોય અને આની રેડિયસ આવડી હોત સપોઝ કે, તો એ આ ડિફ્લેક્ટ થઈ જાત. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઓર લાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન વિચ કેન ઓબ્ટેન ફ્રોમ ધ રુથરફોર્ડ્સ મોડેલ. આના ઉપરથી આપણને એટલી ખબર પડી કે એટમનો મોટા ભાગનો સ્પેસ એમ્પ્ટી છે, એનું જે માસ છે એ ન્યુક્લિયસમાં કોન્સન્ટ્રેટેડ છે, કે જે ન્યુક્લિયસ બહુ સ્મોલ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ એટમ સાઇઝ કન્ટેન કરે છે. ક્લિયર? અને આવી રીતના આપણે ટૂંકમાં એક્સપ્લેનેશન કરી શકીએ. એના પરથી નેક્સ્ટ જે ઇન્ફોર્મેશન મળી કંઈક આવી હતી. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન, the last conclusions of the Rutherford models is that the positively charged and the most of the mass of atom was conserved in the extremely small region which is known as nucleus, and the nucleus name is given by Rutherford. આપણે બધું જોઈ જ ગયા, ફરીથી રાઇટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભાઈ એટમની અંદર જે માસ કે પોઝિટિવ ચાર્જ કન્સિડર થયેલો છે, કન્સર્ન થયેલો છે, એ બહુ સ્મોલ પાર્ટની અંદર છે કે જે ન્યુક્લિયસ તરીકે વેલ નોન છે. આવું રુથરફોર્ડ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. યસ, then the nucleus is surrounded by the electrons. હવે એને એમ કીધું કે ન્યુક્લિયસ છે એ સરાઉન્ડેડ બાય ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ. આની અંદર હવે ઇલેક્ટ્રોન્સ દ્વારા એ સરાઉન્ડેડ હશે કે જેમાં electrons are moves around the nucleus in some orbits. It is the orbit. મતલબ એવો કે ન્યુક્લિયસની અરાઉન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ કરે છે અને એ મૂવમેન્ટ એક પર્ટિક્યુલર પાથની અંદર છે. પર્ટિક્યુલર પાથ કે જે પર્ટિક્યુલર પાથને એને અત્યારે નામ આપી દીધું ઓર્બિટ. ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર મૂવમેન્ટ કરતા હશે પર્ટિક્યુલર પાથની અંદર. મન પર એ જગ્યાએ મૂવમેન્ટ નહીં કરી શકે. આ પર્ટિક્યુલર એક જે સર્ક્યુલર પાથ છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ કરતા હશે કે જે સર્ક્યુલર પાથને ઓર્બિટ કહેવાય. યસ, ઇટ ઇઝ આઈધર ધીસ ઓર ધીસ, મીન્સ કે બધી જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ કરી શકશે નહીં. ઇટ ઇઝ ધ સેકન્ડ કન્ક્લુઝન વિચ ઇઝ ગિવન બાય ધ Rutherford, and the last conclusion is that electrons and the nucleus are held together by electrostatic forces of attraction. મતલબ એવો કે એને એ કહી દીધું કે ભાઈ આની અંદર જે પોઝિટિવ ચાર્જ છે ને ઇલેક્ટ્રોનની અંદર જે નેગેટિવ ચાર્જ છે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સથી એક એટ્રેક્શન ગેઇન કરે
ઇલેક્ટ્રોન્સ રાઉન્ડ મારશે આની અંદર અરાઉન્ડ ધ ન્યુક્લિયસ, બટ એ પર્ટિક્યુલર પાથની અંદર એ પાથ છોડી શકશે નહીં બીકોઝ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એટ્રેક્શન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ટુવર્ડ્સ ધ પ્રોટોન ઓર ટુવર્ડ્સ ધ ન્યુક્લિયસ, કારણ કે ન્યુક્લિયસની અંદર પોઝિટિવ ચાર્જ છે ડ્યુ ટુ ધ પ્રોટોન. તો આ એક પર્ટિક્યુલર ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એટ્રેક્શનના કારણે પોતાનો પાથ ચેન્જ કરી શકશે નહીં. That is the last conclusion which we can made from the Rutherford's atomic model. So I think you can clear both model. First model we can study is J.J. Thomson's model, which is watermelon. Second model is alpha particle scattering experiment, which is done by Rutherford. Rutherford ઘણો બધો નજીક હોયો ગયો સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ ની. એને કહી દીધું કે ભાઈ સ્મોલ પોર્શનની અંદર માસ કન્સર્ન છે, આ બધી સ્પેસ એમ્પ્ટી, ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઓર્બિટની અંદર મતલબ પર્ટિક્યુલર સર્ક્યુલર પાથની અંદર મૂવમેન્ટ કરે છે. આ એક ચોક્કસ એક રિજિયન છે, વેરી સ્મોલ રિજિયન, કે જ્યાં પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના કારણે માસ મળે છે, કે જેની આગળ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, જેને ન્યુક્લિયસ કહેવામાં આવ્યું. એન્ડ ધ પાથ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, સર્ક્યુલર પાથ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ નોન એઝ ઓર્બિટ, અને ઓર્બિટ છોડીને ઇલેક્ટ્રોન જઈ શકતા નથી because of the electrostatic attraction between the proton and electron or nucleus and electron. Clear? So these two models are very clear with the basis of experiment. એમાંથી થોમ્સન એટલો બધો સક્સેસ ન ગયો, રુથરફોર્ડ પણ આમ સક્સેસ ન ગયો. We can take the drawbacks of Rutherford also, but a exact structure of atom ની near about હોયો ગયો. થોડુંક જ એની અંદર હવે ડ્રોબેક રહ્યો. મોસ્ટ ઓફ એને જે કન્ક્લુઝન્સ કર્યા હતા એ જે એટોમિક સ્ટ્રક્ચરના મોડર્ન કોન્સેપ્ટ મુજબ આપવામાં આવ્યા હતા એની નજીક હતા. થોડાક જ એવા કોન્સેપ્ટ હતા કે થોડાક જ એવા કન્સર્ન્સ હતા કે જે ડિફરન્ટ પડતા હતા. નાઉ યુ કેન સ્ટડી ધ ડ્રોબેક ઓફ Rutherford's model. Why Rutherford's model is failed to explain the exact structure of atom? Yes, Rutherford says that atom have a nucleus. Atom have a nucleus which is positively charged, and the electrons are distributed around the nucleus, which is moves through in circular paths, which is known as orbit. Suppose કે એને આવું કીધું હતું કે ભાઈ એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એક સર્ક્યુલર પાથની અંદર મૂવમેન્ટ કરે છે, જે સર્ક્યુલર પાથને એને ઓર્બિટ કીધી. બટ ઇલેક્ટ્રોનિક but the orbit in which the electrons are moves, how many electrons are moved in how many orbits, or what is the shape of orbit, આવું કંઈને એક્સપ્લેન ન કર્યું. ફર્સ્ટ તો અહીંયા ફેલ ગયું. It cannot explain the proper shape of orbit, or it cannot explain the proper movement of electron towards the nucleus. મતલબ કે ન્યુક્લિયોન છે એની ટુવર્ડ્સ ઇલેક્ટ્રોન પ્રોપરલી કઈ રીતના ટૂંકમાં રોટેશન કરે એ એક્સપ્લેન કરી શક્યો નહીં. એને ફક્ત આવું કહી દીધું કે સપોઝ કે આ સન છે, એની આજુબાજુ જેવી રીતના અર્થ ઓર પ્લેનેટ્સ આર મૂવમેન્ટ કરે, સેમ એને કહી દીધું કે એક પ્લેનેટ છે જેમ સનની ફરતે મૂવમેન્ટ કરે એવી જ રીતના અહીંયા ન્યુક્લિયસની ફરતે ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ કરે, આવું એને કહી દીધું. બાકી બીજું કંઈ એક્સપ્લેન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. સપોઝ કે આ એક બીજું પ્લેનેટ છે, બરાબર, આ રીતના પ્લેનેટ જે રીતના સનની અરાઉન્ડ મૂવમેન્ટ કરે, સેમ વસ્તુ એને કહી દીધી કે ભાઈ સેન્ટર કે ન્યુક્લિયસની અરાઉન્ડ ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ કરે, પણ કયા શેપમાં મૂવમેન્ટ કરે છે, કઈ સ્પીડથી મૂવમેન્ટ કરે છે, કઈ ડાયરેક્શનની અંદર મૂવમેન્ટ કરે, એવી કોઈ એક્સપ્લેનેશન એણે આપી નહીં. યસ, તો બીજો ક્વેશ્ચન એવો અહીંયાથી રાઇઝ થયો એકોર્ડિંગ ટુ ધ ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ. આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર રાઇટ કરેલું છે ભાઈ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ જો વી કેન કન્સિડર અ સિસ્ટમ લાઈક દેટ કે જે આપણી સનની અરાઉન્ડ આવી રીતના પ્લેનેટને મૂવમેન્ટ કરાવીએ તો એના માટે એક એક્સપ્રેશન આવે કે જે એક્સપ્રેશન આપણે આવી રીતના લખીએ કે એકોર્ડિંગ ટુ ધ ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ G into m1 m2 by r square. તો આની અંદર આપણે એક એક્સપ્રેશન કરી શકીએ કે જેના થ્રુ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, રેડિયસ અને માસને આપણે એકબીજાની સાથે કન્સિડર કરી શકીએ. હિયર G is a gravitational force constant. Yes or no? Here G is a gravitational force constant, બરાબર, or gravitational constant, whatever તમે કહી શકો. Gravitational constant m1 and m2
are the mass of these particles, mass of object. કોઈ પણ વસ્તુ કહી શકાય. યર સન હોય તો m1 કહી શકો, અર્થ હોય તો એનું m2 કહી શકો. મતલબ કે જે આપણી આગળ ઓબ્જેક્ટ્સ છે, સપોઝ કે અત્યારે હું સન અને અર્થ કન્સિડર કરું અહીંયા, તો સનના માસને હું m1 કહેતો હોઉં તો અર્થના માસને મારે m2 કહેવાનું, બરાબર? એટલે માસ ઓફ objects, and r is the distance between these two masses. R is the distance between these two masses or objects. આ અને આ એની ઇન બિટવીન જે ડિસ્ટન્સ છે ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય આર. મતલબ કે જો આવી રીતના કોઈ સિસ્ટમ વર્ક કરતી હોય તો એને આવી રીતના ગવર્ન કરી શકાય, અને આવી રીતના એક્સપ્લેન કરી શકાય, અને આવી રીતના જજ કરી શકાય કે જી ઇન્ટુ m1 m2 બાય આર સ્ક્વેર. સેમ વસ્તુ જો આવી રીતના આની અંદર મુવમેન્ટ થતી હોય તો એના ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકલ ફોર્સ હોય, અહીંયા જેમ આપણે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સને આવી રીતના જજ કરી શકીએ, સેમ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સને આપણે આવી રીતના જજ કરી શકવા જોઈએ કે કે q1 q2 by r square, which you can studies in physics. Here k is a constant which is nothing but electrostatic constant, or we can say that Coulomb constant, whatever. Here q1 and q2 are the charges of these two objects. Here q1 and q2 are the charges of this object and r is the distance between them. આની વચ્ચે ધારો કે આની સાથે હું કમ્પેર કરું તો આની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે r, આનો ચાર્જ q1 હોય તો આ ચાર્જ q2. સેમ વસ્તુ કે જો અહીંયા જો ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટ g હોય તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક કોન્સ્ટન્ટ કે ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્સ્ટન્ટ k એ g ને સેમ થવો જોઈએ. ફર્સ્ટ લિમિટેશન તો આ આવી કે જો તમે પ્લેનેટ જેવી જ સિસ્ટમ વિચારતા હો એટમની, તો પ્લેનેટની અંદર ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સને જજ કરવા માટે જેવી રીતના ઇક્વેશન છે, સેમ ઇક્વેશન તમારી આગળ આની અંદર પણ હોવું જોઈએ કે જે કે q1 q2 બાય r સ્ક્વેર થી જજ થાય. બટ તો પ્રોબ્લેમ એવો છે કે તો k ઇક્વલ ટુ g થવું જોઈએ. ક્લિયર? તો એક આ એક્સપ્લેનેશન આવી. તો ફર્સ્ટ તો એને આ ઇક્વેશનથી એક સોલાર સિસ્ટમ સાથે કન્સિડર કરેલું હોવાથી એક આ ઇક્વેશનને ગવર્ન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ક્લાસિકલ મિકેનિક્સની મદદથી, કે જે થોડુંક ડિફરન્ટ હતું. ક્લિયર? કે જે થોડુંક કેવું લાગ્યું મિત્રો? ડિફરન્સ. કે તો આમાં મેથેમેટિકલી તો એવું થયું કે k and g are become same because equations are same, because theories are same. This is some drawbacks. Clear? Next, if we can think about the Maxwell's theory of electromagnetic force. Now, if you can study the Maxwell's electromagnetic theory or electromagnetic theory of Maxwell. Yes, according to the electromagnetic theory of Maxwell, એને આવું કીધું કે સપોઝ કે આ સેન્ટર છે, આ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, એ મૂવમેન્ટ કરે છે સર્ક્યુલર મોશનની અંદર. મતલબ એવો થયો કે જો કોઈ ઓબ્જેક્ટ કોઈ પર્ટિક્યુલર સેન્ટરની એરાઉન્ડ મૂવમેન્ટ કરતો હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસલી રેડિયેશન ઇમિટ કરવો જોઈએ. ઇટ કેન ઇમિટ ધ રેડિયેશન કન્ટિન્યુઅસલી. સપોઝ કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ્સની અરાઉન્ડ કોઈ બીજો ઓબ્જેક્ટ સપોઝ કે મૂવમેન્ટ કરે છે તો એ કન્ટિન્યુઅસલી રેડિયેશન ઇમિટ કરવો જોઈએ. કોઈ આપણને આવું પૂછે કે તો સનની એરાઉન્ડ આજે બધા પ્લેનેટ મૂવમેન્ટ કરે તો એ શા માટે કન્ટિન્યુઅસલી રેડિયેશન ઇમિટ નથી કરતા? તો એનું રીઝન આ છે કે ઇટ કેન નોટ હેવ એ ચાર્જ. આ જે અર્થ છે કે પ્લેનેટ છે એ ચાર્જ કન્ટેન કરતા નથી, એની આગળ ચાર્જ નથી એટલે આ પોસિબલ નથી. પણ જો કોઈ ઓબ્જેક્ટ આગળ ચાર્જ હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસલી મોશન કરે તો એ ઇમિટ કરવો જોઈએ કોઈ પણ એક રેડિયેશન જે આની અંદર ન વિચારી શકાય, બીકોઝ એની આગળ ચાર્જ નથી. કોઈ પ્લેનેટ આ જ થિયરી જો આપણે આની અંદર લાગુ પાડીએ તો કોઈ આપણને એવું પૂછે કે તો ભાઈ અર્થમાંથી કે કોઈ પણ પ્લેનેટમાંથી પણ રેડિયેશન કન્ટિન્યુઅસ ઇમિટ થવા જોઈએ, જે થતા નથી. વાય? બીકોઝ ઇટ કેન નોટ હેવ એ ચાર્જ. એની આગળ ચાર્જ નથી એટલે ઇમિટ નથી કરી શકતા. બટ હિયર ઇલેક્ટ્રોન હેવ એ ચાર્જ, તો આમાંથી કન્ટિન્યુઅસ રેડિયેશન ઇમિટ થવું જોઈએ. જો કન્ટિન્યુઅસ રેડિયેશન ઇમિટ થાય, ધ એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ડિક્રીઝિસ કન્ટિન્યુઅસલી.
તો ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જી પણ કન્ટિન્યુઅસલી ડિક્રીઝ થવી જોઈએ, જે પોસિબલ નથી, કારણ કે એનર્જી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ ઇન ધ એટમ. તો એક આ પણ ડ્રોબેક આવ્યો. અને નેક્સ્ટ ડ્રોબેક આવો આવ્યો કે જો એ કન્ટિન્યુઅસલી મે બી આવી રીતના ન્યુક્લિયસની અરાઉન્ડ મોશન કરતો હોય તો એ નિયર અબાઉટ 10⁻⁻8 સેકન્ડમાં ન્યુક્લિયસ સાથે અથડાઈ જવો જોઈએ. સપોઝ કે અત્યારે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આ ઓર્બિટની અંદર છે, એ કન્ટિન્યુઅસ અત્યારે મોશન કરે, તો એ ધીમે ધીમે પોતાનું સર્ક્યુલર પાથ ડિક્રીઝ કરતો જશે આવી રીતના, કે જો એ કન્ટિન્યુઅસલી રેડિયેશન ઇમિટ કરતો હોય તો. અને એક ટાઈમ એવો આવશે કે જ્યારે એ ન્યુક્લિયસ સાથે અથડાઈ જાય. સમજો હો ને? દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી લાઈક ધેટ. અને એક સમય મતલબ કે બહુ શોર્ટ ટાઈમની અંદર ન્યુક્લિયસની અંદર એટ્રેક્ટ થઈ જાય અને એટમ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય, જે પોસિબલ નથી. એટમ તો સ્ટેબલ છે. તો રુથરફોર્ડ આ એક્સપ્લેન કરવામાં પણ ફેલ ગયો. તો બાય ચાન્સ એ રેડિયેશન ઇમિટ નથી કરતો, પણ જો ઇલેક્ટ્રોન કન્ટિન્યુઅસલી મુવમેન્ટ કરતો હોય તો એ પોતાની એનર્જી ડિક્રીઝ કરતો હોવાના કારણે, કન્ટિન્યુઅસલી મોશનના કારણે પોતાનો સર્ક્યુલર પાથ ડિક્રીઝ કરતો જવો જોઈએ અને નિયર અબાઉટ 10⁻8 સેકન્ડની અંદર જે ન્યુક્લિયસની અંદર મળી જવો જોઈએ. ઇટ કેન એટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ ધ ન્યુક્લિયસ એન્ડ એટમ ઇઝ ડિસ્ટ્રોય. જો આવું થાય તો એટમનું એક્ઝિસ્ટન્સ જ ન રહે. ધીસ ઇઝ સેકન્ડ લિમિટેશન. પહેલી વાત તો એને એ કરી કે ભાઈ રેડિયેશન ઇમિટ થવું જોઈએ ચાર્જ પાર્ટિકલ જો મુવમેન્ટ કરતો હોય તો, પણ અહીંયા રેડિયેશન ઇમિટ નથી થતું. હા, આની અંદર આ ન વિચારી શકાય કારણ કે પ્લેનેટ આગળ ચાર્જ નથી, બટ જો આવું હોય તો થવું જોઈએ. જો એ કન્ટિન્યુઅસ મોશન કરતો હોય સર્ક્યુલર પાથમાં તો એ વિધિન 10⁻8 સેકન્ડ ન્યુક્લિયસ સાથે બોમ્બાર્ડમેન્ટ કરી દેવું જોઈએ, મતલબ કે એક્ઝિસ્ટન્સ એનું રહેવું જોઈએ નહીં. બટ એટમ ઇઝ સ્ટેબલ. તો એક આ ફેક્ટર પણ એ સમજાવી શક્યો નહીં. ઇટ ડઝ નોટ એક્સપ્લેન ધીસ ફેક્ટર ઓલ્સો. નેક્સ્ટ and very important drawback of the Rutherford's model is it cannot explain the position and energies of electron in atom very exactly. Main તો એનો આ જ drawback હતો કે does not explain accurate position and energy of electron in atom. Means, in short, it cannot explain stability of atom or energy of atom. Because energy જો explain થઈ જાય તો stability explain થઈ જાય, but એ કરી શકો નહીં. It is the main drawback. Clear? તો રુથરફોર્ડનું જે મોડેલ હતું એના ડ્રોબેક કયા કયા આવ્યા તો કે એને એક તો પ્લેનેટ સાથે કમ્પેરિઝન કરી તો એ વાત ફેલ ગઈ, કારણ કે તો એવું થાય તો જી એન્ડ કે સેમ થવા જોઈએ. નેક્સ્ટ તો કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી મેક્સવેલની ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન થિયરીના કારણે જો કન્ટિન્યુઅસ કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ મોશન કરતો હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ રેડિયેશન ઇમિટ કરવો જોઈએ, જે આમાં પોસિબલ નથી, કારણ કે એટમમાંથી રેડિયેશન ઇમિટ નથી થતા. આપણે આગળ એટમ હોય તો એમાંથી રેડિયેશન ઇમિટ થતું નથી, પણ ઇલેક્ટ્રોન તો મૂવમેન્ટ કરે જ છે. સોલાર સિસ્ટમની અંદર આ પોસિબલ નથી કારણ કે એની આગળ ચાર્જ નથી પ્લેનેટ આગળ, બટ આની અંદર આવું પોસિબલ બનવું જોઈએ. અને નેક્સ્ટ લિમિટેશન એ આવી કે જો મૂવમેન્ટ કરતો હોય તો ઇલેક્ટ્રોન વિધિન 10⁻8 સેકન્ડ ન્યુક્લિયસ સાથે એટ્રેક્ટ થઈ જવો જોઈએ અને એટમ ડિસ્ટ્રોય થઈ જવો જોઈએ, જે પણ પોસિબલ નથી. અને આ ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતના મૂવમેન્ટ કરે છે, કઈ જગ્યાએ મૂવમેન્ટ કરે એટમની અંદર, કયા પાથની અંદર, કઈ એનર્જી સાથે મૂવમેન્ટ કરે, એની કેટલી એનર્જી છે એ પણ એ પ્રોપરલી ડિફાઇન કરી શક્યો નહીં. Therefore, it cannot explain the proper stability of atom. That is the main drawback. સો મિત્રો, ટેક્સ્ટ બુકના વર્ડ ટુ વર્ડ રીડ કરતા રહેજો. ચેપ્ટર ખૂબ સરળ અને આસાન ચેપ્ટર છે. આ તો બધી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે એટલે આપણે બહુ એમાં ડીપમાં જતા નથી. ક્લિયર? જે ટેક્સ્ટ બુક બેઝ છે આપણે અત્યારે લઈએ, જ્યાં જરૂર પડશે ને આપણે ડીપમાં જશું. અને ટેક્સ્ટ બુકને વ્યવસ્થિત રીડ કરજો, કારણ કે આપણે ટેક્સ્ટ બુકના બધા જ શબ્દોને લીટી ટુ લીટી ટૂંકમાં બોલવાનો કે એક્સપ્લેન કરવાનો પ્રયત્ન ન કરી શકીએ. વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ થિયરીઝ, વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મોસ્ટ ઓફ કોન્સેપ્ટ્સ. આપણે કોન્સેપ્ટ બેઝ ક્લિયર કરશું, બીકોઝ નીટ અને જેડબલની અંદર કોન્સેપ્ટ બેઝ ઉપર 11th આપણે જવાનું થતું હોય, બરાબર? તો મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમની અંદર ફર્સ્ટ તો આપણે ડિફાઇન કર્યું હતી, બધી વાત જોઈ ગયા કે ભાઈ વાય વી કેન રિક્વાયર ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ, હાઉ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ ઇઝ મેડ અપ ઓફ વિચ ટાઈપ ઓફ પાર્ટિકલ્સ, કેવી રીતના અને કયા પાર્ટિકલ્સથી બનેલું છે, બરાબર? પાર્ટિકલ્સની ડિસ્કવરી જોઈ ગયા. ધેન વી કેન ડિસ્કસ અબાઉટ ધ એટોમિક મોડેલ્સ. ઇન ધીસ લેક્ચર વી કેન ફિનિશ 2 મોડેલ, Thomson and Rutherford. We can take the advantage and disadvantage or drawbacks of Rutherford model. Rutherford ઘણો નજીક ગયો પણ સ્ટેબિલિટીને એક્સપ્લેન કરી શક્યો અને શેપ પ્રોપર નો આપી શક્યો કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ કરે, ઇલેક્ટ્રોનની પ્રોપર એનર્જી ન આપી શક્યો. ક્લિયર? તો એના મેઇન ડ્રોબેક થયા.
તો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો. ફરીથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યારે વાત કરશું સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમ વિશે. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.